여행 전쟁에 관한 리얼 콘텐츠 만물상자TV 많은 구독 부탁드리겠습니다. 북아프리카 전투를 이토록 잘 묘사한 영화가 있을까 하는 생각이 드는데요. 저는 이 영화의 단순 2부뿐만 아니라 실제 역사와 결부시켜 설명드리도록 하겠습니다. 플레이 더티는 1969년작입니다. 이 영화의 중점 포인트 두 가지를 설명드리겠습니다. 거대한 전투 장면은 없지만 북아프리카 전투에 대한 돋보기 묘사가 돋보이는 그런 영화입니다. 북아프리카의 거대한 돌산들이라든지 모래폭풍, 그리고 아름다운 지중해 해변, 지중해 항구, 이런 것들을 이 영화에서 보실 수 있고, 두 번째는 제목 그대로 참으로 더티한 플레이, 소모품으로 소모되는 병사들과 전쟁의 허무함을 잘 보여주는 영화입니다. 이 영화는 북아프리카 전투를 치른 모든 병사들의 애인이죠. 릴리 마를렌 노래가 나오면서 시작합니다. 영화가 시작될 때 나왔던 주제가가 있는데요. 이 주제가 이름이 릴리 마를렌이라는 노래입니다. 라라라라라라라라라 라라라라라라라라라 Rilly Marlin, Behind Rilly Marlin. 이런 노래인데, 이 노래는 북아프리카 전투에 참여했던 독일군뿐만 아니라 연합군 모두가 다 알고 있었던 그런 노래입니다. (2차) 세계대전 중에 사막 이후 롬멜 장군과 대치하고 있던 영국군 전차병들, 밤 9시 55분만 되면 라디오 앞에 모여들어서 이 노래가 방송 시작할 때 시그널 뮤직인데요, 이 노래를 라디오 앞에서 다 들었다고 합니다. 독일어라 무슨 뜻인지는 알 수 없었지만 영국군들은 애조가 어린 이 선율에 빠져들기 시작했습니다. 병영 앞에 커다란 정문 앞에 가로등이 하나 밝혀져 있고 그녀는 여전히 그 앞에 서 있네. 거기서 우리는 다시 만나고자 하네. 가로등 옆에서 우리는 서 있고자 하네. 예전에 릴리 마를렌이 그랬듯이, 예전에 릴리 마를렌이 그랬듯이. 뭐 한국어로 번역을 하면 이렇게 되는데요. 아프리카 군사령관 롬멜도 이 노래를 좋아했고, 요제프 게벨스 독일 선전부 장관이죠. 이 노래를 금지를 하니까 직접 방송 요청을 했다고 합니다. 이 노래는 1차 세계대전 중 러시아 전선으로 떠나며 쓴 젊은 초병의 노래라는 시에서 가사를 딴 것이고, 한스 라이프가 이 시를 지었다고 합니다. 그리고 작곡가 노르베르트 슐체가 곡을 붙여서 만들었다고 합니다. 그리고 병사들의 영원한 연인이 된 릴리 마를렌은 한스 라이프가 애인인 릴리와 간호병 마를렌의 이름을 조합해서 지었다고 합니다. 그리고 뭐 또 다른 얘기로는 1차 세계대전 때 한 병사가 간호사와 사랑에 빠졌는데 비상이 걸려서 만나기로 한 장소에 나가지 못했다. 그 간호사가 릴리 마를렌이다. 뭐 이런 얘기도 있습니다. 이 노래가 특히 유명해지게 된 건 1942년 유고슬라비아를 점령했었죠. 독일군이. 베오그라드를 점령한 독일군이 유고슬라비아 수도죠. 거기를 점령을 했는데 병사의 방송국을 개설했습니다. 그래서 북아프리카까지 이제 방송이 된 거죠. 그 당시 노래가 변변이 없어서 방송국이 이 릴리 마를렌을 줄창 계속 틀어댔고 이 노래가 그렇게 유명해지게 된 겁니다.
따라서 이 노래는 북아프리카 전투를 상징하는 노래입니다. 독일군, 연합군 관계없이 북아프리카 전투에 참가했던 병사들이라면 이 노래를 모두 알고 있죠. Great commanders of the past who have fought over this very same territory will ultimately 이 사람이 be valuable. Modern warfare has 블로우 not got anything to do 준장입니다. with the activities of Alexander the Great or Hannibal. The principles of desert warfare have not changed. The principles of getting value for your money haven't changed either. Masters, your outfit is disbanded forthwith. Captain Atwood will go back with you, and you will hand over to him. You yourself will take a week's leave to find yourself. 이 사람이 a 마스터스 uniform. 대령이죠. I know that you have to wear mufti, but you might shave occasionally. 제대로 역할을 못하니까 You 잘릴 then take over 판이었습니다. command of the prisoner of war camp at Sidi Barra with effect from the 17th. I have located, through my contacts with the Majabra tribesmen, the perfect target for my kind of operation. 그러나 마스터스 대령은 구미를 끌만한 정보를 건넵니다. Where the hell did you get this photograph? It appears the Majabra tribesmen have learnt how to use the Brownie cameras I supplied them with. 바로 그것은 독일군의 연료 This camp is about 저장소였습니다. 400 miles behind the enemy lines. Precisely. You can't get there, but I can. Two men are going to stop Rommel. One of them is Adolf Hitler, who cannot give him enough fuel. The other is me. 롬멜을 멈출 수 있는 것은 연료 공급을 못하는 히틀러와 바로 자기라고 합니다. Masters, I shall give you one more chance. Thank you, sir. This time you've got to succeed. 구미가 동안 블로우 준장은 Expedition under the command 기회를 한 번 더 주기로 합니다. But British officers don't understand my methods, sir. Do as I say. 대신에 영국군 장교 하나를 alive. 주기로 합니다. 책임자로. If I must have an officer, sir, could he be someone who 마스테스 knows something 대령은 about, pipelines, 정규군은 아니고 installations, that sort of thing? 특수작전을 이렇게 의뢰받아서 하는 그런 역할로 나옵니다. Anyway, I'm sending a 이번이 마지막 decoy 기회다. ahead of you. You know Masters bunch. Not those gangsters, sir. Yes, 그러나 they set off a day before you. 블로우 준장은 이용하기로 하고 그러니까 희생양을 하고 실지 제대로 된 정예 부대를 후속으로 보내기로 합니다. 그러니까 디코이, 교란 작전용으로 쓰려고 하는 거죠. 이 사람이 더글라스 데이, 마이클 케인이죠. 한가하게 그 영국군 보급 항구 같습니다. 이 지중해에 면한 Captain Douglas, sir. 한가하게 놀고 Colonel 있습니다. Homerton would like to see you in his office, sir. Colonel Homerton said immediately, sir. Tell Colonel Homerton I'll be there in an hour. 그러나 더글라스 데이는 혼자서 As you say, sir. 체스를 두면서 놀고 있습니다. Yes? Captain Douglas, sir. Oh, my dear fellow, there's no need for all that. My number two, Captain Leach. How do you do? Which 리치 데이를 소개받습니다. Captain? Late of the 4th Panzer. Do you know why you're here, Douglas? I understand I'm to command one of your units on special 리치 데이나 마스터스 대령도 모두 다 정규군은 아닙니다. Thank you. 그러나 이 더글라스 데이, 마이클 케인이 나오는 이 사람은 정규군이죠. 영국군. Now, 바로 이 사람입니다. 마이클 let me explain 케인이 연기하고 있는 더글라스 데이. what you're here for. Caprius Magna, a Roman port in Cyrenaica that the Germans appear to be using as a petrol dump. Are these Rommel's positions, sir? No. Those are the positions 롬멜에만 관심이 있죠. 이 당시는 아마 엘 알라메인 전투 이전 상태입니다. Like the ancient Egyptians, 독일군이 승승장구하던 send an 때죠. expedition south. 그러나 이 더글라스 데이와 리치 데이와 떠나게 되는 같이 작전을 수행하게 될 그런 인원들이 7명인데요. 모두 다 범죄자들입니다. 더 윗선인 블로우 준장은 이들을 교란용으로 희생양으로 이용하려고 하는 거죠. 정예 부대는 나중에 보내고요. Smuggling arms and explosives into Egypt. They ran him in, I ran him out. First class armor. Boudesh. Nice show. Going a bit strong with an Egyptian girl.
Her brothers came down to invite him to his wedding. He shot him. Still a bachelor. Communications. Kafkaridis, a Cypriot. His game was narcotics in a big way. Shot a couple of customs men. Transport and supply. 전부 다 대단한 범죄자들이죠. And her sea. Snoozy Arab guides. 약간 동성연애 하는 것 같습니다. Are they always so friendly? 늘 저렇게 다정합니까? Just keep in each other. 모두 다 정상은 아닙니다. Aren't you going to tell him about me? I thought you might like to do that yourself. 그다음에 리치 데이죠. The black sheep of an otherwise admirable family from County Dublin. Most recent employment, master of a tramp steamer running around the Red Sea. Sank 리치 데이도 영국군이긴 한데 Tell the crew, of course. 정상적인 상황은 they're all 아닙니다. drowned. All but one. 범죄자죠, 역시. He told the insurance company. I got 15 years. 15년형을 선고받았다고 He was 합니다. king of the damn place. They hated to see him go, but I needed him more than they did. 영화에 나오는 윌리스 지프를 몰고 차량을 몰고 사막을 달리는 주인공들의 모습이 북아프리카 전투에서 활약한 영국 사스 코만도스와 상당히 유사합니다. 북아프리카에서 활약한 사스 코만도스는 1941년 7월 데이비드 스털링 영국 중령이 창설한 특수부대인데요. 윌리스 지프를 타고 다니면서 후방을 교란하고 비행장을 폭파하고 연료 탱크를 폭파하는 등 전략적으로 중요한 성과를 거뒀고 1941년 롬메를 직접 습격하기도 했습니다. 물론 실패했지만 습격한 적도 있고 DF 상륙작전이라고 노르망디 상륙작전 예행 연습이죠. 물론 실패로 끝났습니다만 이런 작전을 수행했습니다. 세계 최초의 할아버지격되는 특수부대인 것입니다. 영화상에 이 지프차를 타고 돌아다니면서 북아프리카에서 활약했던 영국 사스 코만도스 그 모습이 이 영화에서 겹쳐 보이는 것 같습니다. 더글라스 데이, 리치 데이, 그리고 7명의 범죄자들은 드디어 독일군 연료 탱크를 연료 저장소를 파괴하기 위해서 출발하게 됩니다. 그런데 이들의 앞에 장애물이 나타났는데요. 그것은 바로 커다란 돌산이었습니다. 바위산이죠. 그런데 더글라스 데이는 시간이 없기 때문에 돌아가자는 걸 반대하고 여기를 그냥 넘어가자고 합니다. 저렇게 차량을 케이블로 감아서 차량 한 대를 올리는 데 성공합니다. He says unload. Take it up. 더글라스 데이가 짐을 다 내리라고 했는데 무게를 줄이기 위해서요. 리치 데이는 다 실어버리라고 합니다. 여기에는 이유가 있었는데요. 이 영화에서 유념해서 보실 것이 마이클 케인이 연기한 더글라스 데이는 어떻게든지 임무를 성공시키고자 하는 거고 바로 이 더글라스 데이죠. 반면에 리치 데이는 이미 상관으로부터 더글라스 데이만 죽지 않도록 살려서 대충 임무 하지 않고 어차피 너희들은 디코이로 가는 거니까 살아려만 같이 돌아와도 2,000파운드를 주겠다고 이미 약속을 받은 상태입니다. 그러니까 꼭 위험을 무릅쓰고 연료 탱크를 파괴할 필요는 없는 것이죠. 바로 이게 리치데이입니다. 냉소적으로 바라보죠.
트럭에 짐을 내리지 않았냐고 더글라스 데이가 묻고 있습니다. 한마디로 저 더글라스 데이는 임무에 충실합니다. 상황은 모른 채 말이죠. 차량에 물건을 잔뜩 실었기 때문에 끌려 올라오긴 하는데 케이블이 거의 끊어질 것 같습니다. 결국 무게를 못 이겨서 케이블이 끊어집니다. 아까운 차량 한 대만 손실이 됐습니다. 이들은 모래 폭풍도 이겨내면서 가야 합니다. 저기 독일 아프리카 군단 표시가 있죠? 검은색으로 야자수 모양으로 해갖고 표시가 있습니다. 바퀴는 푹 빠지고 차는 나가질 않습니다. 아마 독일 아프리카 군단이나 영국군도 비슷한 상황을 겪었을 것 같습니다. 독일 아프리카 군단의 표식입니다. 아마도 독일군에게 이 차량을 탈취한 것 같습니다. 이렇게 갖은 고생을 하며 독일군 연료 탱크를 파괴하기 위해 가고 있습니다. 대화에서 보듯 조바심을 내는 것은 더글라스 데이입니다. 반면 리치 데이는 한가합니다. 주인공들이 탄 차량을 보면 차량에 마크가 새겨져 있는 걸 볼 수가 있습니다. 세 번째 사진에 나온 것 같은 야자수, 그리고 나치 상징인 하겐크로이츠를 결합해 만든 DAK, 북아프리카 군단의 상징 마크입니다. 첫 번째 나온 사진을 보시면 그 마크인데요. 이 마크가 독일 아프리카 군단 차량에 새겨져 있습니다. 두 번째 사진은 아마 3호 전차 같습니다. 독일 아프리카 군단 카키색으로 이렇게 도장이 된 독일 아프리카 군단 3호 전차고, 세 번째 사진은 롬멜이 처음으로 북아프리카에 들어왔을 때 아마 퍼레이드를 하는 장면으로 제가 알고 있습니다. 네 번째는 롬멜 사진입니다. 이 북아프리카 군단의 마크가 그 하겐크로이츠와 야자수가 결합이 된 것인데, 이것이 모든 차량에 새겨져 있고 영화에서도 볼 수 있습니다. 독일 아프리카 군단은 15기갑사단, 21기갑사단, 90경사단 등 프랑스 전선에서 활용했던 사단인데요. 이 사단이 롬멜과 함께 전설적인 북아프리카 군단의 전설을 써내려갔던 그런 사단입니다. 그런 사단으로 구성된 군단급 부대입니다.
독일 아프리카 군단 DAK인데요. 이 군단은 1941년 2월에 창설되었고 그 후로 전설적인 활약을 했지만 심각한 연료 부족 문제와 1943년에 미국하고 영국군이 양방에서 압박을 했죠. 전력 열세도 엄청나고 기름도 없고, 그래서 1943년 5월에 항복하면서 해체가 됩니다. 온갖 고생 끝에 독일군 연료 저장소를 파괴하는데 성공을 합니다. 이 과정에서 같이 따라갔던 7명의 부하들은 모두 다 전사하게 됩니다. 그리고 더글라스 데이와 리치 데이는 살아남죠. 이들이 도망친 이 날은 영국군이 엘 알라메인 전투에서 승리한 그 순간이었습니다. 지금 여기에 진격해오는 군대는 영국군입니다. 그러니까 같은 편이죠. 백기를 들고 항복을 하려고 하는 더글라스 데이입니다. 백기를 만들죠. If you're going to surrender, I should leave the pistol. 권총을 빼죠. 오해받지 않기 위해서. 더글라스 데이는 같이 나가자고 합니다. Come on, Cyril. 2,000파운드 받아야지 Don't you want your 2,000? 이 말까지 합니다. 자기 살려서 왔으니까 2,000파운드 받아야지 이 소리입니다. 둘은 백기를 들고 나가게 됩니다. 진격해오는 영국군. 마지막에 나오는 전투 장면이 엘 알라메인 전투, 그 시기 엘 알라메인 전투를 배경으로 하고 있습니다. 엘 알라메인 전투는 독일, 이탈리아 군대, 영국군, 호주군, 자유프랑스군, 북아프리카에서 싸웠던 결정적인 전투입니다. 1차 엘 알라메인 전투는 1942년 7월 1일부터 7월 27일까지 있었는데 무승부였지만 전략적으로는 영국군이 승리라고 평가가 되고, 2차 엘 알라메인 전투는 1942년 10월 23일부터 11월 4일. 보통 엘 알라메인 전투라고 하면 2차를 말합니다. 이 2차 엘 알라메인 전투에서 영국군이 승리를 하게 됩니다. 지도를 보면 여기 엘 아게일라, 제가 기억하는 요 장소만 해도 엘 아게일라, 벵가지, 그 다음에 토브룩, 독일군이 점령하는데 애를 먹었던 곳이죠. 여기를 점령함으로써 롬멜이 원수로 승진을 하죠. 이거 계속 진격해서 솔룸, 시디 바라니, 푸카, 그리고 엘 알라메인까지, 이 엘 알라메인까지 롬멜이 진격을 해온 겁니다. 여기서 더 밀리면은 카이로로 들어가기 때문에 영국군이 막아선 것이죠. 그게 이제 1차, 2차 엘 알라메인 전투인데, 1차에는 몽고메리가 지휘하지 않았고 2차에 몽고메리가 지휘를 하게 됩니다. 독일군 측에서는 다 롬멜이 지휘를 하게 되고요. 전투 경과를 딱 알기 쉽게 제가 요약을 했습니다. 독일 아프리카 군단의 가장 최고의 무기를 꼽는다면 바로 이 왼쪽에 보이는 88mm 대전차포입니다. 꽤 먼 거리에서 영국군 탱크를 완전히 박살내는 그런 무기죠. 그리고 엘 알라메인 전투에서 영국군 무기로는 오른쪽에 위에 보이는 그랜트 전차, 그리고 밑에 발렌타인 전차,
뭐 이렇게 생각이 됩니다. 뭐 그 외에 크루세이더 전차도 있었고 그랬죠. 근데 전투 경과를 딱 요약한 걸 제가 아주 핵심만 딱 요약했는데요. 이것만 보시면 뭐 전투 경과를 일목요연하게 알 수가 있는데, 전투는 10월에 아까 제가 여기서 10월 23일이죠. 10월 23일에 영국군의 일제 포격, 900문의 대표가 일제히 불을 뿜었죠. 그때 롬멜은 없었고, 롬멜이 이제 병가를 내서 독일을 가서 요양을 했는데, 가기 전에 이 악마의 정원이라고 지뢰밭을 다 깔아놨어요. 엘 알레메인 그 앞에다가. 서로 대치를 아예 딱 하고 있는 거죠. 여기 지뢰밭을 깔아놨는데, 그 지뢰밭을 900문의 대포로 다 뒤집어 엎어버립니다. 그거를 뚫고서 영국군이 진격을 하는데, 지뢰밭 때문에 영국군이 피해가 발생하게 됩니다. 영국군 보병이. 그리고 지뢰밭 뒤에는 88mm 포를 쫙 깔아놨어요. 롬멜이 이미. 그 88mm 포로 2개 여단의 영국군 전차 부대가 없어집니다. 그런데 몽고메리는 2개 여단 뭐 전차 여단이 거의 전멸을 했는데, 아직도 전타가 자기는 900대가 있다. 반이 죽어야지 뭐 10km라도 후퇴할 거다. 뭐 이렇게 얘기를 하면서 또 2개 여단을 투입을 합니다. 참 이 롬멜도 대단하고 이 북아프리카 전투가 정말 대단하다고 생각하는 게, 롬멜이 이제 이거에 맞서서 자신이 갖고 있던 2개 전차사단을 남쪽에서 부릅니다. 그런데 이제 그 전차사단은 돌아올 연료가 없고 가는 연료밖에 없어요. 그래서 돌아오질 못해요. 그 명령을 받고서도 돌아올 수가 없는데도 다 출동을 하죠. 명령에 따라서. 그래서 치열한 전차전이 벌어집니다. 롬멜 2개 전차사단, 영국군 2개 기갑여단의 치열한 전차전. 이미 88mm 포로 거의 반을 영국군을 날려버리고, 그 나머지 반이 또 온 건데, 그거는 이제 전차로 직접 상대를 하는 거죠. 치열한 전차전이 벌어지는데, 아마 쿠르스크 전이죠. 러시아 소련군과의 그 쿠르스크 전에까지 있었던 가장 큰 전차전으로 알고 있는데, 진짜 볼만했다고 합니다. 이 전차전이. 그래서 밀리터리 매니아들은 정말 이게 관심이 많죠. 가슴이 뛰는 일이죠. 진짜 독일과 영국의 최정예 전차사단끼리 붙었는데, 아쉽게도 기름이 없어요. 그래서 독일군이 결국은 후퇴를 하게 됩니다. 손을 들고 나온 더글라스 데이와 리치 데이입니다. 한 손에는 백기를 들고 있습니다. 영국군한테 항복을 하려고 나왔습니다. 백기를 내리는 순간 뒤에서 총격을 가합니다. 총격을 가한 사람은 영국군이었습니다. Sorry, sir. I didn't see the white flag. 온갖 고생을 하면서 임무를 성공시켰는데 결국 아군인 영국군 손에 죽고 맙니다. 참으로 더티 플레이네. 정말 허무합니다. 릴리 마를렌 주제가가 나오면서 영화는 끝나게 됩니다. 감사합니다.